ગુજરાત એટીએસે વધુ એક વખત એમડી ડ્રગ્સ બનાવતી ફેક્ટરી પકડી છે। સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના કારેલી ગામમાં આવેલ મેફેડ્રોન બનાવતી ફેક્ટરીમાંથી 51 કરોડ ડ્રગ્સ અને 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। ગુજરાત એટીએસે સુરતના પલસાણા તાલુકાના કારેલી ગામમાં આવેલ દર્શન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં એક શેડમાં રેડ કરી હતી, જ્યાંથી એમડી ડ્રગ્સ બનાવતી ફેક્ટરી પકડી છે। જે ફેક્ટરીમાંથી 31 કિલો લિક્વિડ એમડી ડ્રગ્સ અને 4 કિલો તૈયાર એમડી ડ્રગ્સ કબજે કર્યું છે, જેની કુલ કિંમત 51 કરોડથી વધુ થવા પામી છે। ગુજરાત એટીએસે સુનિલ યાદવ અને વિજય ગજેરાની ધરપકડ કરી અન્ય એક આરોપી હિતેશ કોરાટની જૂનાગઢથી અટકાયત કરી છે। સાથે જ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે છેલ્લા 1.5 મહિનાથી આ ફેક્ટરીમાં ડ્રગ્સ બનાવવામાં આવ્યું હતું। ફેક્ટરીમાં રેડ સમયે પકડાયેલ સુનિલ યાદવ કેમિકલના ટ્રેડિંગનું કામ કરે છે, જેને ડ્રગ્સ બનાવવા માટેનું રો મટીરિયલ પૂરું પાડ્યું હતું। અન્ય આરોપી વિજય ગજેરા ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર છે, જેણે સોશિયલ મીડિયા પરથી ડ્રગ્સ બનાવવાનું શીખ્યું હતું અને ડ્રગ્સ બનાવવાનું કામ કરતો હતો। ત્યારે અન્ય એક આરોપી હરેશ કોરાટ આ ડ્રગ્સની ફેક્ટરીનું છૂટક કામકાજ કરતો હતો। ગુજરાત એટીએસે એક ટીમ મુંબઈ ડ્રગ્સ માફિયા સલીમ સૈયદને પકડવા માટે રવાના કરી છે। ત્યારે 1.5 માસમાં અલગ-અલગ રાજ્યોમાં 25 થી 30 કિલો એમડી ડ્રગ્સ સપ્લાય થયું હોવાની આશંકા છે, જેને લઈને કોના માધ્યમથી આ ડ્રગ્સ વેચવામાં આવ્યું છે, સાથે જ ડ્રગ્સ બનાવવા માટે રો મટીરિયલ ક્યાંથી મંગાવ્યું છે અને અન્ય કોઈ આ ડ્રગ્સ કેસમાં સંડોવાયેલ છે કે કેમ, જેને લઈ આરોપીના રિમાન્ડ મેળવી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। एटीएस के अधिकारियों को इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का प्लांटेशन हुआ है और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। वो माहिती के आधार पे 2 इंस्पेक्टर सीएच पनारा और वीएन वाघेला की दोनों को टीम बनाई गई। इसमें 3 सब इंस्पेक्टर रखे गए और उसके बाद गुजरात एटीएस की ओर से ये जो इंफॉर्मेशन वाली जगह है सूरत रूरल में, वहाँ पे रेड किया गया और वहाँ से 4 किलो हार्ड फॉर्म और 31 किलो लिक्विड फॉर्म में एमडी सीज किया गया। उसमें 3 एक्यूज को अरेस्ट किया, 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और 1 एक्यूज को डिटेन किया गया है। जो एक्यूज है सुनील नारायण यादव, वो वापी का रहने वाला है और विजय गजेरा जो है वो सूरत का रहने वाला है और हरीश कुराट है वो जूनागढ़ का रहने वाला है। उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग किया था उसमें से 4 केजी जितना एक सलीम सैयद करके जो एक्यूज्ड है मुंबई का, उसको भेजा गया है। अभी इनकी तफ्तीश में एक टीम और भी गई हुई है और टोटल मिला के एटीएस ने 51 करोड़ रुपए का ड्रग्स सीज किया। सर, ये कितने समय से चल रही थी और इसका मास्टरमाइंड कौन है? उसका मास्टरमाइंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जो आइडिया दिया है वो सुनील राजनारायण यादव ने दिया था। उसके साथ जो विजय गजेरा है वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। उन्होंने दोनों ने मिला के एक प्लान बनाया था और उसका साथी एक और भी है जो हरीश कुराट करके है, वो जूनागढ़ से इनका पार्टनर था। ये तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। इसमें इन आरोपियों की क्या-क्या भूमिका है? सुनील राजनारायण यादव जो है उसको रॉ मटेरियल लाना और उसको फाइनल प्रोडक्ट होने के बाद सेल करना, ये काम सुनील राजनारायण यादव का था। और जो विजय गजेरा है, विजय गजेरा को मैन्युफैक्चरिंग करना था, किस तरह से वो बनता है वो बनाने का आइडिया इनका है। आरोपियों की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री? अभी एटीएस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको बताएंगे। ये फैक्ट्री एक सूरत रूरल में करेली गांव है, उसके आउटसाइड में जो एरिया है वहाँ पे लगाई थी। खुला शेड है, उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया था जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे ड्रग बनाते हैं इस टाइप का वो। रेसिडेंस से दूर, रेसिडेंस से थोड़ा आउटस्कर्ट में। जो रॉ मटेरियल आया था उसको कैलकुलेट करके टोटल कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कितना बेचा गया है, उसको कैलकुलेट करके आगे एटीएस ना पुलिस अधिकारियों ने बाद में एक मॉडल છે કે सूरत रूरल में एक मेफेड्रोन बनावती
ફેક્ટરી ચાલતી હોવાના બાતમી આધારે જે બાતમી સિનિયર અધિકારીને આપવામાં આવેલી, ત્યારબાદ એક ટીમનું ગઠન કરવામાં આવેલું, જેમાં પીઆઈ બીએન વાઘેલા, પીઆઈ CH બનારા, PSI બીડી વાઘેલા, રવિ વઢવાણા, PSI MN પટેલ, YG ગુર્જર, એમ 5 સબ ઇન્સ્પેક્ટર અને 2 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની ટીમ તૈયાર કરવામાં આવેલી અને જે જગ્યાની ઇન્ફોર્મેશન હતી એ જગ્યા ઉપર રેડ કરવામાં આવતા 31 લીટર જેટલું લિક્વિડ એમડી અને 4 કિલો જેટલું હાર્ડ ફોર્મમાં એમડી સીઝ કરવામાં આવ્યું છે અને જેની કિંમત 51 કરોડ રૂપિયા જેટલી થાય છે, જેમાં કુલ 2 આરોપીને એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને એક વધુ આરોપીને ડિટેન કરેલા છે. આ જે હકીકત છે એની અંદર જે પકડાયેલા આરોપી છે સુનિલ રાજનારાયણ યાદવ અને વિજય ગજેરા, ડિટેન કરેલ જે આરોપી છે એ હરીશ કોરાટ છે. એમ કુલ 3 આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે. આ છેલ્લા એકાદ મહિનાથી ફેક્ટરી ત્યાં ચાલતી હતી. આ એક ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયર છે આરોપી અને બીજો એક કેમિકલ ટ્રેડિંગનો ધંધો કરે છે. સાથે મળી અને આ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ ચલાવતા. જે હકીકત આધારે ATS તરફથી રેડ કરવામાં આવી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આજે એઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. સર, કયા આરોપીનો શું રોલ, શું જવાબદારીઓ સોંપેલી હતી, નામ પરિવાર જણાવી દેશો. ટોટલ 3 આરોપી અત્યાર સુધી પકડાયેલ છે, જેમાં સુનિલ રાજનારાયણ યાદવ છે. એનું કામ છે જે રો મટીરિયલ લાવવાનું, જ્યારે વિજય ગજેરા છે એનું કામ છે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાનું, જે ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયર છે. જ્યારે હરીશ કોરાટ જે છે એ હરીશ કોરાટ અલગ અલગ જે કામ સોંપતા હતા બંને તરફથી એ કામ પોતે કરતા હતા. એમ 3 જણા મળી અને આ પ્લાન ચલાવતા હતા અને આ આરોપી 3 પકડાઈ ગયેલ છે. કુલ 51 કરોડ રૂપિયાનું ગુજરાત ATS તરફથી 51 કરોડ. એ લોકોએ અત્યાર સુધી સાહેબ બહાર કોઈ સપ્લાય કર્યું, એકાદ મહિનામાં કેટલું સપ્લાય કર્યું? 4 કિલો જેટલું એક સલીમ સૈયદ નામના મુંબઈના એક આરોપી છે, એને હાર્ડ ફોર્મમાં મોકલ્યો છે. એના માટે પણ ટીમ રવાના કરવામાં આવેલ છે અને ઝડપથી એ સફળતા મળશે. સર, કેટલા સમયથી આ ચાલતી હતી? આ જગ્યા કોની છે, કોના નામે આ ફેક્ટરી ઊભી કરાઈ હતી, કયા લાયસન્સ આધારે એને મેળવ્યું અને શું બનાવતા હતા, એ કઈ રીતે સામે આવ્યું? કોઈ લાયસન્સ એની પાસે છે નહીં. એક જૂનો શેડ હતો, એ એને 20,000 રૂપિયામાં દર મહિનાના ભાડે રાખવામાં આવેલ હતો અને એ ભાડે કોણે આપેલ છે એની માલિકી છે, એની ATS તરફથી તપાસ કરવામાં આવેલી છે. છેલ્લા 1.5 મહિનાથી એને ભાડે રાખી. સર, આ સૌથી પહેલો વિચાર કોને આવ્યો બનાવવાનો? માસ્ટર માઇન્ડ આમાં કોણ છે? કોણ શોધાયેલું છે? એ પૂછપરછ હજી ચાલુ છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જે હકીકત છે એ આપણે આપવામાં આવી છે. સર, 1.5 મહિનાથી ચાલતો તો સ્થાનિક તંત્રના ધ્યાને ન આવ્યું, સીધું ATS ના ધ્યાને કેમ આવ્યું? ઇન્ફોર્મેશન કોઈ પણ સામાન્ય પોલીસને બી મળી શકે છે, કોઈ એજન્સીને બી મળી શકે છે. એ ઇન્ફોર્મરને વધુ પણ વિશ્વાસુ લાગે છે એના ઉપર આધાર. ના, અગાઉની જે ફેક્ટરીઓ પકડેલી છે એની સાથે કંઈ કનેક્શન નથી. આ એક નવો જ પ્લાન હતો અને રિસેન્ટલી શરૂ થયો હતો અને ઝડપથી ગુજરાતી કેસ કોઈ નામ નથી એની અંદર કે કોઈ બોર્ડ નથી. એક અગાઉ સિંગ રોડમાં જેમ ખુલ્લા ખેતરમાં શેડ હોય એ પ્રકારનું એક રેસિડેન્સથી થોડું દૂર એક પ્લાન હતો અને એ પ્લાનની અંદર માલિક પાસેથી આ જગ્યા શું કહીને લેવામાં આવી? શું કહીને શું કોઈ પણ માણસ ભાડે આપે છે તો પોતે ભાડામાં શું કરશે એ કોઈને કહેતા નથી, પરંતુ કેમિકલ પ્રોડક્શનનું કંઈ કહ્યું હશે એવો અમારો અંદાજ છે. અત્યાર સુધી જેટલી તપાસ થઈ છે, પંચનામાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. એ પૂર્ણ થયા પછી વધુ આરોપીના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવશે અને એની તપાસ. ફૂલ પ્રોડક્શન સર 1.5 મહિનામાં કેટલું કર્યું છે, કેટલું વેચ્યું? એ એક્ઝેક્ટ એનું જે રો મટીરિયલ કેટલું આવ્યું છે એની જાણકારી મળ્યા પછી એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કેટલું થયું છે એ ખબર. તો રો મટીરિયલ છે અત્યાર સુધી કેટલું આવ્યું? કંઈક આંકડાકીય માહિતી? એ હજી ચોક્કસ માહિતી નથી આવી, પણ એ રિમાન્ડ દરમિયાન પૂછપરછમાં હજી
પ્રાથમિક પૂછપરછ ચાલી છે અને જે પોલીસની કાર્યવાહી કાયદેસરની છે એ રો કરવામાં આવી मटेरियल છે. लाता था क्या दिया એ જ્યારે તપાસમાં નીકળશે ત્યારે આપણે ત્રણે ત્રણ ગુજરાતના છે અને એક વાપીમાં રહે છે, એક સુરતમાં રહે છે અને ત્રીજો આરોપી જુનાગઢ છે. ભૂતકાળમાં કોઈ પકડાયેલા કોઈ પણ કેસમાં ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી અત્યારે ચકાસવામાં આવી રહી છે, જે કે અત્યારે છે આપણે જણાવવાનું. રહેણાંક વિસ્તારથી નજીક છે, થોડી રહેણાંક વિસ્તારથી નજીક છે, ગામ છે અને ગામડાની બાજુમાં છે. सर हिंदी